दोएरा अत आतर हुए दर्शक माई दास प्यान पंथ चलत वो शीघ्र ते होवत शर्मत मान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल गुर शब्दा अवतार दीन दुनिया दे मालक 10 पातशाहां दी आत्मक जोत। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र चरणा कमलों च जुड़ बैठी गुरु का खास रूप परम सत्कार योग सन्मान योग गुरु खालसा साध संगत बहुत ही वड्डे भाग हैं कि निता प्रति गुरु चरणा च एकत्र हो के हाजरियां भर के सतगुरु जी का पवित्र इतिहास धन धन श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी की पावन कथा बहुत ही प्यार सत्कार शरधा नाल सरवण कर रहे हो। एक वैष्णव मत का आचारी संत जिहदा नाम माई दास है और ये भगवान कृष्ण का भगत है। कृष्ण जी का ही नाम जपदा है, उन्हां दा ही स्वरूप अपने हिरदे च वसाउंदा है। गुरसिखां दी संगत करके ने गुरु अमरदास साहब की जदों महिमा सुनी, सतगुरु जी दे दर्शन करन वास्ते माई दास गोइंदवाल साहब आया। जदों अंदर बेनती भेजी कि मैं दर्शन करने ते सतगुरां ने हुक्म लाया उन्हां नूं आखो भी पहला लंगर विच जाके प्रशादा छकण, पहला पंगत करके फिर साडे दर्शन करन। माई दास हुण आचारी सी, आचरण वाला सी। रसोई भी जिहड़ी सी वो चौंका करके फिर आप बना के छकदा सी। सोचण लगा अपने हिरदे विच भी इत्थे तां मेरा नेम टुट जाएगा, क्योंकि गुरु के लंगर विच पता नहीं प्रशादा किवें पक्का होना है, किने किने पकाया, किने किने हथ लाए ने, मेरा धर्म जिहड़ा है वो टुट जाएगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵੀ मैं दर्शन ही ना करा। दरवाजे तो ही वापस मुड़ के आ गया, सतगुरां दे दर्शन नहीं कीते। जदों घर आया तो मन दे विच बड़ी चिंता लगी हुई है भी मैं बड़ा माड़ा कीता भी गुरु दे दर्शन नहीं कीते। चलो बिंद्रावन जाके द्वारका जाके भगवान कृष्ण जी दे दर्शन कर लवां, ये सोच के चल पिया। एकादशी का दिन रस्ते विच आया, जदों द्वारका दे नेड़े पहुंचिया ते जंगल दे विच मींह लग गया। एकादशी का वर्त रखिया ते मींह विच भिजदा रात का समा एक दरखत दे खोल विच खलो के सारी रात कट्टी। खाण नूं कुछ नहीं मिलिया क्योंकि जंगल सी, बियाबान सी, कोई दूजा व्यक्ति नज़र नहीं सी आउंदा। द्वादशी वाले दिन चढ़िया, प्रकाश होया, रोशनी हुई। भगवान जी ने वेख्या भी मेरे प्रेम च रता होया, इन्हें वर्त तोड़ना है, भुखा है। पहला कच्चा अन्न लिया के रखिया, दाल फुलका चौल आदि लिया के थाल अगे रख के चले गए। इन्हें सोचा भी मैं ये कच्चा सीधा खा के अपना अन्न वर्त नहीं तोड़ सकता, मैनू तो पक्का पकवान चाहिए जिवें कोई तलिया होवे, पूड़ियां होण, पूड़े होण। आखिरकार भगवान जी ने फिर ये मन की जान के दोबारा थाल लिया के रखिया। फिर सोचण लगा भी इत्थे बियाबान च कौन होवेगा जिन्हें लिया के प्रशादा रखिया। 2 वारी थाल रखिया, जोदड़ियां करन लगा, हे भगवान जी तुसी हो, तुसी आए सी इत्थे पर मैनू दर्शन नहीं दिते, किरपा करके मैनू दर्शन दिओ। भगवान जी ने इहदे मन का प्रेम जान के प्रगट तां नहीं होए पर कोल आके आकाशवाणी कीती, बोल के
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਨੇਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਵਰਤ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਭੁਗਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਈ ਦਾਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੁਏਰਾ ਅਤ ਆਤਰ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਕ ਮਾਈ ਦਾਸ ਪਿਆਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤੁਰ ਹੋ ਕੇ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਮਾਈ ਦਾਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਰਕਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਥ ਚਲਤ ਬੋ ਸ਼ੀਘਰ ਤੇ ਹੋਵਤ ਸ਼ਰਮਤ ਮਹਾਨ। ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਤੀਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਖੰਭ ਵਿਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ ਘਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ, ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣਾ ਲਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਪਿਆਸ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਪਵੇ। ਮਾਈ ਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਈ ਦਾਸ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ, ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਸ ਬਿਸਰਾਮਤ ਦਿਵਸ ਪਿਆਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਬਖਾਨਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। ਚਿਤ ਮੈਂ ਚਿਤਵਤ ਆਵਤ ਸੋਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਅਮਰ ਜੇ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਾਪ ਜਪਦਾ ਸੀ ਮਾਈ ਦਾਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ। ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਕ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਮੋਕੋ ਰੂਪ ਸ਼ਿਆਮ ਦਿਖ ਰਾਮੈ, ਚਤੁਰ ਭੁਜਾ ਬਨਮਾਲ ਸੁਆਵੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਚਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਸਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੀਦਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਮੋਕੋ ਰੂਪ ਸ਼ਿਆਮ ਦਿਖ ਰਾਮੈ, ਚਤੁਰ ਭੁਜਾ ਬਨ ਮਾਲ ਸੁਆਵੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਔਰ 4 ਬਾਹਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬੈਜੰਤੀ ਮਾਲਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਮੁਰ ਉਰ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਪੂਰੇ, ਦਰਸੋਂ ਸਭ ਤੇ ਮੂਰਤ ਰੂਰੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੀਤਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਏ, ਜੇਠਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੁਹਾਏ। ਇਦਾਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, 4 ਬਾਹਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਲ 'ਚ ਬਜੰਤੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਈ ਦਾਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਦਾਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਗਇਓ ਦੇਗ ਕੇ ਥਾਨਾ, ਕਰਿਓ ਜਾਚ ਕੈ ਭੋਜਨ ਖਾਨਾ। ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓ। ਹੁਣ ਨੇਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਦਾ ਤੇ ਨੇਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਪੁਨ ਅੰਤਰ ਗਇਓ, ਮਨ ਬਾਂਚਤ ਤਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੌਂਕਾ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਗੋਬਰ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇਆ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਤਸ ਦਰਸ਼ਨ ਭਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਕਾਮਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਸਰੂਪ ਕੀ ਉਸਤਤ ਬੇਦ, ਕਰਤ ਰਹਿਤ ਨੈ ਪਾਵਤ ਭੇਦ। ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਿਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਸਮਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਮਹਾਨ ਤਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਨ ਸੀਸ ਦੁੱਤ ਬਹਨ ਅਜਾਨ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ।
ਮਾਈ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਕਟ ਸੋਭ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਹਨ। ਪਾਦੇ ਅਰਬਿੰਦ ਛਬ ਬ੍ਰਿੰਦ ਹੈ ਬਿਲੰਦ ਮ੍ਰਿਦੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਕੋਮਲ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਕਰੰਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮਕਰੰਦ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਕੇ ਕੰਦ ਹੈ ਮੁਕੰਦ ਨਿਜ ਦਾਸ ਕੇ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਮੂਲ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿਜ ਪਦ ਚਿੰਨ ਬਨ ਮਾਲ ਹੈ ਵਿਸਾਲ ਗਰ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਚਿੰਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਦਮ ਦਾ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੋਹਣੀ ਬੰਨ ਮਾਲਾ ਬੈਜੰਤੀ ਮਾਲਾ ਉਹ ਗਲ ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਵਤ ਆਨੰਦ ਹੈ ਆਨੰਦ ਜਗ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੰਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹੋ ਜੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਹੇਰਾ ਅਪਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਰਨ ਸਕੈ ਅਸ ਕੌਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ। ਇਤਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਕਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਛੰਦਾਂ ਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਚ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਕੋਟ ਕਾਮ ਸਸ ਸੂਰ ਕੀ ਸਮਤਾ ਨਾਇਨ ਤੌਣ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਮਦੇਵ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਮਦੇਵ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿੱਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾ ਅੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਭਾ ਅੱਗੇ ਫਿੱਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਖ, ਤਨ ਮਨ ਕੀ ਸੁਧ ਰਹੀ ਨਾ ਸ਼ੇਕ। ਮਾਈ ਦਾਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਤਨ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰਹੀ। ਹੇਰ ਸਰੂਪ ਮਸਤ ਹੋਏ ਰਹਿਓ, ਕੋ ਬਿਦ ਮੁਕਤੇ ਜਾਤ ਨਾ ਕਹਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਹਿਤ ਹੋਇਆ ਮਾਈ ਦਾਸ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਚਕਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਦਰਤ ਕਰੇ ਬਿਲੋਚਨ ਜਵੈ, ਅੰਤਰ ਪਿਕਿਓ ਰੂਪ ਸੋ ਤਵੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾ ਰਹੀ, ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਮੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਨ ਵਾਂਗਰ ਕਿ ਨੈਣ ਮੀਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਿਸਦਾ, ਖੁੱਲਿਆਂ ਬਾਹਰ ਦਸਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤਕ ਬਾਰ ਨੈਣ ਉਘਾਰੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੂਰਤ ਥਿਰਿਓ ਨਿਆਰੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੂਰਤ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਬਾਹਰ ਦਿਸੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ,
ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਬੌਰ ਬਿਲੋਚਨ ਖੋਲੇ ਜਵੈ ਪਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਹੋਪ ਨਰ ਤਵੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਨਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਿਜ ਰੂਪ ਬਨਾਇਓ ਬਾਂਚ ਚਿਰਥੋ ਤਿਸੈ ਦਿਖਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਮਾਨਵੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਿਓ ਮਾਈ ਦਾਸ ਆਵੋ ਭਗਤ ਬੈਠੀਏ ਪਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਆਓ ਭਗਤ ਜੀ। ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਸੁਨਤ ਬੈਨ ਚਰਨਨ ਪਰ ਪਰਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਿਜ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਈ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢੱਠ ਪਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਿਜ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, तो मेरे सतगुरु गुरु अमरदास साहब ने अपना मेरा भरिया हथ, जिस हथ दे विच सतगुरां दे पदम दा निशान भी है, ਉਹ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਈ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। रुचिर प्रशंसा कर बे लागेओ गुर कृपाल को पग अनुरागेओ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮਾਈ ਦਾਸ, ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਤੋਤਰ ਗਾਇਆ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਤੋਤਰ ਪੜਦਾ ਹੋਇਆ ਉਪਮਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੁਚਿਰ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਤ ਦਾਨੀ ਕਲ ਮੈਂ ਕਰੋ ਉਧਾਰਨ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਕੇ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਭੁਜੰਗ ਛੰਦ ਨਮੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲੰ ਨਾ ਆਦੰਗ ਨਾ ਅੰਤੰ। ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਸਤੋਤਰ ਪੜਿਆ, ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। हे ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ। ਅਗਾਦੰ ਅਬਾਦੰ ਰਚੇ ਸਰਬ ਜੰਤੰ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਧ ਨਾ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਵੱਧ ਕਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਬਾਦ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹੀ ਲੋਕ 14 ਰਚੇ ਧਾਰ ਲੀਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਲੀਲਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆ 14 ਦੇ 14 ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਰਚੇ ਨੇ, ਇਹ 14 ਭਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਹੋ। ਪਰਵੇਸ਼ਿਓ ਸਭੈ ਮੈਂ ਅਲੇ ਪੰਗ ਸੁਮੀਲਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਮ ਵੱਖਰੇ ਹੋ। ਮਹਾਬੀਜ ਬੀਜੰ ਬਿਥਾਰ ਹੈ ਬਿਥਾਰਾ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੀਜ ਹੋ, ਜਿਤਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਨਸਪਤੀ ਕੁਦਰਤ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨਾ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਬਿਥਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਿਥਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹੀ ਏਕ ਮੂਲੰ ਜਗਨ ਸਾਖ ਸਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੜ ਹੋ, ਮੂਲ ਹੋ, ਤਣਾ ਹੋ,
ਤੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੋ, ਆਸਰਾ ਹੋ। ਉਪਾਵੇਂ ਤੁਹੀ ਫੇਰ ਪਾਲੈ ਸੰਗਾਰੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਲ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘਾਰਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਕੋਚੈ ਸਭੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਪਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਤਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਚ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੀ ਸੰਕੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਖੈ ਨਾਏ ਕੋਈ ਆਕਾਰੰ ਕਿਤੋ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਾਰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਾਰ ਕਿਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਆਪ ਜਾਣੈ ਗਤੀ ਮੈਂ ਜਿਤੇ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਤ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਤ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਤ ਖੁਦ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਰਚੇ ਪੰਜ ਭੂਤੰ ਰੱਖੀ ਕੀਜੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼, ਵਾਯੂ, ਜਲ, ਧਰਤੀ, ਅਗਨੀ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਖੀਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਕਰੀ ਖਾਨ ਚਾਰੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਖਾਣਾ ਨੇ, ਅੰਡਜ, ਜੇਰਗ, ਸੇਤਜ, ਉਤ, ਭੋਜ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਖਾਨਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੌਂ ਖਾਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਖਾਨਾ ਤੋਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਚਾਰ ਖਾਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਜਾਂ ਕੋ ਕਰੋ ਦਾਨ ਨਾਮੰ। हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, हे ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, हे ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਰਟੈ ਨੀਤ ਸੋਈ ਪਰੈ ਤੋਏ ਸਾਮੰ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਜੈ ਦੇਹੰਤਾ ਲਖੈ ਸੋ ਨਿਰਾਲਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੇਹੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਖੈ ਸੋ ਨਿਰਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਗੈ ਮੀਠ ਭਾਣਾ ਰੰਤੋ ਸੁਖਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਸਦਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਖੈ ਮੀਤ ਤੋਈ ਸਰੈ ਕਾਜ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਤੋਤਰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਮਾਈ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦਾ। हे ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਵਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਾ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕਾਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਹਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਆ ਜੀ ਜੰਤ ਕਿੰਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੂੰ ਹੀ ਦੀਨ ਬੰਦੋ ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਸੁਆਮੀ। हे ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਇਆ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਉਧਾਰੈ ਲਖੈ ਦਾਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਕਾਮੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਕਾਮ, ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਤਾਪੰ ਬਿਰਾਜੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋ। ਰਾਜਨ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਭ ਪਾਸੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਹੀ ਸਰਬ ਕੇ ਸੀਤ ਪੈ ਏਕ ਛਾਜੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਨਾਨੰਦ ਗਿਆਨੰ ਮਨਿੰਦੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਘਣਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਘਣਾ ਆਨੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨਿੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਲੀ ਦੇ ਧਾਰਿਓ ਕਲਾ ਸਰਬ ਗੋਈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਕਲਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਚ ਲੁਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਕਲਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚ ਲੁਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਤੀ ਥਾਨ ਸੋ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੰਖੈ ਉਧਾਰੇ ਬਨੇ ਦਾਸ ਜੋ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੰਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਣਗਿਣਤਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਈ ਰੀਤ ਸਿੱਖੀ ਬਿਥਾਰੀ ਉਦਾਰੀ। ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਈ ਤਾਰ ਜਾਈ ਭਏ ਦੁੱਖ ਪਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰ ਲਈ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਦਾ ਜੈ ਸਦਾ ਜੈ ਸਦਾ ਜੈ ਗੁਸਾਈ। हे ਗੁਸਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਮਿਆ ਕੀਨ ਮੋਹ ਪੈ ਸੋ ਲੀਨੋ ਬਚਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਰੁੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਆਨੰਦੇ ਅਨੂਪੇ। हे ਗੋਬਿੰਦ ਸਰੂਪ, हे ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ, हे ਆਨੰਦ ਦੇ ਮੂਲ, हे ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਮਸਤੰ ਨਮਸਤੰ ਸਮਸਤੰ ਸਰੂਪੇ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਭ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ। ਦੋਏਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਹਰਕਤ ਮਾਈ ਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਇਓ ਨਿਹਾਲ ਵਿਸਾਲੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮੁਝ ਪਰ ਹੋ, ਰਾਖੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਨਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਮਰੋ ਪਾਉ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਭਰਮ ਮਿਟਾਉ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਭਰਮ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਪ੍ਰਸੀਦਨ ਬਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਈ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਮੁਸਕਾਵਤ ਮੁਖ ਸੁਖ ਕੋ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪੈਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਬਚਨ ਕਯੋ ਸੁਨ ਮਾਈ ਦਾਸ, ਅਬ ਤੂੰ ਰਹੋ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਏਠਾ ਪਾਇਸ,
ਸਰਬ ਕਾਮਨਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਬ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਅਸ਼ਟ ਦਿਵਸ ਜਬ ਅਬੈ ਬਿਤਾਵੈ ਬੋਰੋ ਤੋਏ ਗੁਰੂ ਬਿਦਤਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ, 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਾਈ ਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, 8 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ, 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਹੋ ਆਨੰਦ ਹੋਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸੀ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲੜ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਤਿੰਨ ਤੈਸੇ ਮਾਨੀ ਰਿਓ ਸਮੀਪ ਸੰਦੇਹਨ ਹਾਨੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਏ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਕਾਰ ਬਾਪ ਕਾ ਕੀ ਬੜ ਹੋਵੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਸਿਰ ਕਰ ਨਿਤ ਢੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਖੋਦਤ ਜਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਕਰ ਰੋਰਨ ਕੋ ਦੇਖਤ ਭਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖੋਦਦਿਆਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੌਲੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੱਤਣ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਤਣ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੜ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੜ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨੈ ਟੂਟੈ ਜਬ ਬੋ ਯਤਨ ਕਰਤ ਹੈ ਬੁੱਧ ਬਲ ਆਪਣੋ ਸਕਲ ਧਰਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਥੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕੜ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੜ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੜ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਤਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਨਿਕਟ ਚੱਲ ਕਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਭ ਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਕੜ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਪਤਰੀਆ ਜਾਤ ਖੱਤਰੀ ਕੁਲ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਗਾਤ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਖੜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਾਨਕ ਚੰਦ। ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਪੱਥਰੀਆ ਇਹਦਾ ਗੋਤਰ ਸੀ, ਜਾਤ ਸੀ, ਖੱਤਰੀ ਵਰਣ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਡੋਲ ਸੀ, ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਬਲੀ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮਾਨਕ ਚੰਦ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨ ਬਖਾਨ ਹੇ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਲਿਓ ਵਿਦਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਲੈ ਵਿਦਾਨ ਲੈ ਲੈ। ਵਿਦਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਣ ਲੈ ਲੈ, ਹਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ, ਇਹ ਘਣ ਫੜ ਲੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਘਣ ਲੈ ਲੈ। ਕਰੋ ਜੋਰ ਤੇ ਅਤੋ ਬਨਾਏ ਸੁਨ ਕਰ ਚਰਨ ਪਰਿਓ ਸਹਿਸਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੌਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘਣ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘਣ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਣ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੜ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੁਰ ਨਿਜ ਕਰਤੇ ਪੀਠ ਧਰਿਓ ਹੈ ਲੈ ਵਿਦਾਨ ਕੇ
ਕੋ ਬੀਚ ਬਰਿਓ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਇਹ ਗਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੜ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੱਥ ਚੋਂ ਵਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਪੜੀ ਲੈ ਕੇ, ਹਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਵੱਡਾ ਘਣ ਲੈ ਕੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਕੋ ਕਰ ਬਲ ਮਾਰਤ ਭਇਓ, ਟੂਟਿਓ ਜਲ ਸੋ ਥਲ ਭਰ ਗਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਣ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਕੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕੜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਕੜ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ। ਬੂਢਿਓ ਮਾਣਕ ਹਾਨੇ ਪ੍ਰਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨ ਬਿਰਤੰਤ ਏਕਾਨ। ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਡੁੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੜ ਟੁੱਟਾ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਜੀ। ਔਰ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨ ਬਿਰਤੰਤ ਏਕਾਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਣਕ ਹੋਏ ਸੁਮਰਤੋ ਨਾਈ, ਲੈ ਆਵੋ ਤਿਸ ਕੋ ਹਮ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਣਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਣਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਮਾਣਕ ਤਾਂ ਜੀਵਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਣਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ। ਸੁਣ ਮਾਣਕ ਕੋ ਲਿਆਏ ਨਿਕਾਸ, ਧਰਿਓ ਆਨ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਸੁਣ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ, ਔਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਦਾਹਨ ਚਰਨ ਸੀਸ ਕੋ ਛੁਆਇਓ, ਉੱਠ ਬੈਠਿਓ ਜਨ ਸੁਬਤ ਜਗਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚਰਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮਾਣਕ ਚੰਦ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਰ ਫੇਰਾ, ਭਇਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਨਾਸ਼ੀ ਅੰਧੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੁਹਾਰਾਂ ਛੁੱਟ ਪਈਆਂ। ਸਭ ਰਿਦ ਸਿਧ ਬਖਸ਼ਣ ਕੋ ਕਰਿਓ, ਨਾਮ ਜੀਵੜਾ ਤਿਸ ਕੋ ਧਰਿਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੁਰ ਗਈਆਂ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀਵੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੀਵੜਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਦਾਸ ਹਕਾਰਿਓ ਪਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਨਸਬਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਮਾਈ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੋਹੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਮਾਣਕ ਚੰਦ, ਰਾਖੋ ਇਨਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਲੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਜੋ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਰਹੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹ ਪਦਵੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਬਰਕਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਦੇਵ ਹੀ ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ। ਮੰਤਰ ਆਪਨੋ ਤੋਏ ਬਤਾਏ, ਤਿਲਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮਸਤਕ ਲਾਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦੇਣਗੇ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਤੁਸੀਂ ਜਪੋ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤਿਲਕ ਲਾਵੋ। ਸੇਲੀ ਦਈ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਸਤਨਾਮ ਜਪੀਏ ਮਿਲ ਪੰਗਤ। ਪੁੰਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਓ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਸੇਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਮੰਜੀ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਸੰਗਿਆ ਭਗਤਨ ਕੀ ਤੁਮ ਹੋਈ,
ਜਗ ਸੰਤਾਪ ਬਿਨਾ ਤੈ ਜੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਮਾਈ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਭਗਤੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀਏ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੱਖਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਮ ਅਬ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕੋ ਜਾਵੋ, ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਜਾਪ ਜਪਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਜਪੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਕਰੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜੈ ਕੈ ਹੋਵੇ ਭਗਤ ਨਿਵਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤੀਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤੀਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਣ ਮੁਦ ਮਾਈ ਦਾਸ ਵਿਸਾਲ, ਮਾਨਕ ਕੇ ਪਾਇਨ ਤਤਕਾਲ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਈ ਦਾਸ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੀਵਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੜ ਲਾਣਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਸੰਗ, ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਨੰਦ ਅਭੰਗ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਾਈ ਦਾਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਮਾਹੀ, ਗੁਰ ਤੇ ਕਛ ਅਚਰਜ ਏ ਨਾਈ। ਭੁਗਤੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਭੁਗਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਲਪਾ ਪਦਾਰਥ ਇਤੜੇ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿੱਠੇ ਮਿਲੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਦੋਨੋਂ ਤਬ ਹੋਏ, ਪਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਪਰਤ ਬੇਸੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਾਈ ਦਾਸ ਤੇ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਏ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਬੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨੈ ਬੋਠਾਨੀ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਦਾ ਸਭ ਨਾਠੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਪਦਾ ਹਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਪਤਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗਮਨ ਕੀਨ ਤਤਕਾਲੇ, ਸਦਨ ਆਪਣੇ ਬਸੇ ਸੁਖਾਲੇ। ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਤੇ ਮਾਈ ਦਾਸ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਸਤਨਾਮ ਬੋ ਨਰ ਉਪਦੇਸ਼ਾ, ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਸ਼ੇਖਾ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਟੋਰਿਆ, ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਤੇ ਮਾਈ ਦਾਸ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਚਨ ਕਹਿਓ ਤਾਂ ਛਿਨ ਫੁਰ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਜੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਚਨ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਤਕਾਲ ਫੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਨੇਕ ਪੂਜਬੇ ਆਵੇਂ। ਹੁਣ ਨਮਸਕਾਰ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧਾਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜਾਚੈ ਇਨਕੇ ਡਿਗ ਆਏ, ਹਿਰਦੇ ਮਨੋਰਥ ਤਛਿਨ ਪਾਏ। ਜੋ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਦਾਸ ਤੇ ਮਾਨਕ ਚੰਦ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਤਤ ਛਿਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਏ ਬਸੋਏ ਕੋ ਦਿਨ ਜਬੈ, ਚਲ ਆਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਟਿਕ ਤਵੈ। ਮਾਈ ਦਾਸ ਤੇ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕਰਾਂਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ,
ਮਾਈ ਦਾਸ ਤੇ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਨਿਜ ਬਿਨੈ ਸੁਨਾਮੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕੋ ਜਾਵੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਨੇ। ਭਈ ਜਗਤ ਮੈਂ ਬੜ ਵਡਿਆਏ, ਅੰਤ ਸਮੈ ਸੁਖ ਤੋਂ ਗਤ ਪਾਏ। ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਤੇ ਮਾਈ ਦਾਸ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਦ ਹੋਏ, ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਰਠਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੈ ਕਿਰਪਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਿਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਬੂਟਾ ਵਧੇ ਤੇ ਫੁੱਲੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੇਵਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਿੱਤ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਬਹੁਤ ਸੇਵਕ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 35,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਕੋਪਰ ਹੀੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਪਰ ਹੀੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਇਧਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹੀਰ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਟੜ ਵੀ ਹੋਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪੁਸ਼ਪ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।